जिहड़ी 50 लाख की चीज़ है वो 5 लाख 2 लाख 3 लाख वेच देनी। प्रॉपर्टी वेचण वास्ते वो बिशप ने होर मतलब कोई काम नहीं। एक पासे तो चर्च बिशप बनाउंदा, एक पासे लैंड माफिया बिशप बनाउंदा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਆ? मैं नहीं कहता मैं ठीक हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, मेरी हिस्टरी कहती है। तुसीं सारियां जजमेंट्स अपने को रख सकते हैं, साडे कोल कुछ भी इहो जिहा नहीं है जिहड़ा कोई छुपिया होया, ओपन किताब है। लीडर्स कुछ ब्यूरोक्रेट उन्हां दा एक नैक्सस है इस तरीके नाल चर्च की प्रॉपर्टी में खुर्द-बुर्द करन दी आड़ विच लगे होए। देखा जाए तो मसीह समाज नूं इहदा इहो जिहा अंसर किन्ना कुछ घाटा पाउंदे आ? सानूं इस गल दा माण है कि असीं कोई प्रॉपर्टी वेची नहीं, प्रॉपर्टी खरीदी जरूर है। प्रॉपर्टी खराब नहीं की, प्रॉपर्टियां बनाइयां जरूर ने। अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपने आप को बिशप घोषित करके चर्च की प्रॉपर्टीज़ का अपने आप को चेयरमैन दस के और ये दावा करते हैं कि चर्च की प्रॉपर्टी का जोड़े चेयरमैन आ वो असी हाँ। चर्च प्रॉपर्टीज़ से नजायज़ कब्जे और कई बार इस प्रॉपर्टीज़ को वेचन की भी कोशिश करते हैं और आम जनता को भी वो भरमा के भंबल भूसे च पा के रखते हैं। चर्च प्रॉपर्टीज़ जो है इन्हों के असली वारस कौन हैं, ये जानने वास्ते, ये क्लीयर करने वास्ते अज अही खास मुलाकात करांगे डैनियल बी दास जी ना, जेड़े कि चर्च प्रॉपर्टी दे डायसिस ऑफ अमृतसर दे प्रॉपर्टी मैनेजर ने। सर सब तो पहले तो इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डैनियल बी दास है और मैं डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया विच कार्य करदा। इस वेले मैनू जिहड़ी ड्यूटी दी है डायसिस ने वो एज प्रॉपर्टी मैनेजर दी है ताकि प्रॉपर्टी जो डायसिस ऑफ अमृतसर की प्रॉपर्टीज़ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर दे विच स्थित ने और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उन्हां दा प्रबंधन देखा। सर CNI चर्च नाल तुसी किदों तो लैके इहदे नाल जुड़े होए? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया दे नाल मैं उदों तो जुड़िया जदों तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया होंद विच आई। CNI और एंगलीकन चर्च दे विच की संबंध आ, इहदे ते चानना पाओ जी। देखो पहली गल तो है कि समझने की लोड़ है कि एंगलीकन है की है। एंगलीकन एक्चुअली वो सारे चर्चिस ने जिहड़े चर्च ऑफ इंग्लैंड दे विच उहदी जिहड़ी वर्शिप ऑर्डर है, उहदा फेथ एंड ऑर्डर है, उहदे ते विश्वास करदे। 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਟਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਈਂਡਡ 23 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਚਰਚ ਮੈਜਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਚਰਚ ਐਕਟ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰਿਹਾ ਲੀਗਲ। ਉੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਲੀਜੈਸਟੀਕਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, लेकिन कानूनी तौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड का जोड़ा वो बिशप उतों बना के भेजते सी, कानून उतों बना के भेजते सी, उसका कोई संबंध ना रहा और इट वाज नोन एज चर्च ऑफ इंडिया। उस तो बाद बर्मा एंड सिलोन उस वे भारत का हिस्सा सीगे और इनका नाम बनया चर्च ऑफ इंडिया बर्मा एंड सिलोन। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ पाकिस्तान होंद विच आया तो उस वे इहदा नाम सेम चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन बनया। यानी एंगलीकन चर्च जिहड़ा सी वो 1927 दे विच जिहड़ा सी वो खत्म हो गया और ये प्योर इंडियन चर्च बनया चर्च ऑफ इंडिया बर्मा एंड सिलोन, फिर चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन और 1970 दे विच आके 6 चर्चेस ने मिल के ते अपना
ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਹੋਨਾ 17 ਬਾਬ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਏ ਬਾਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਚਰਚਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਿਆ। ਔਰ 29 ਨਵੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਹੋਇਆ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਕੈਥੀਡਰਲ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਸ਼ਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ CNI ਚਰਚਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਸਿਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਸਿਸਨ ਟਰਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 99 ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ 1960 ਨੂੰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ CNI ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਿਸ਼ਪ। ਇੱਕ ਡਾਇਸਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ADTA ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਜ਼ 4 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ। ਬਿਸ਼ਪ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਇਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਜਾਂ 8 ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਿਸ਼ਪ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਗਲੀਕਨ ਬਿਸ਼ਪ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 7-8 ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ, ਔਰ ADTA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਲਿਸਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਬਿਸ਼ਪ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਬੀਰੁਲ ਹਕ। 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫੜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ, 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨਕਲੀ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜੋ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਆ?
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1976 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 1976 ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ 1988 16/8/88 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 2 ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ADTA ਵਰਸਸ CNI। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ CIPBC ਔਰ ਨੋਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ CNI ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CIPBC ਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ, ਔਰ ADTA ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਸਿਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ CNI ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਸੈਡਰਿਕ ਸੋਨ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ CMTA ਵਰਸਸ ADTA। ਡੋਨਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ CMTA ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟਰਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨ ਟਰਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 17/3/55 ਨੂੰ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਮਾ ਐਂਡ ਸਲੋਨ CIPBC ਦਾ ਟਰੂ ਲੀਗਲ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਜਾਣ ਕੇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਫਾ 92 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ADTA CNI ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ 2006 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ 9/9/16 ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਸ਼ੋਕਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਥਰਡੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅਪਹੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ADTA ਵਰਸਸ CNI ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਮਾ ਐਂਡ ਸਿਲੋਨ। CNI ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜੁਡੀਕੇਚਰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਦਾ ਦਾ ਬੰਬੇ ਡਾਇਸਨ ਟਰਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਲੀਗਲ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਵਰਿਆਵਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਜਸਟਿਸ AV ਸਾਵੰਤ ਔਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ CNI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਮਾ ਐਂਡ ਸਿਲੋਨ ਦਾ ਲੀਗਲ ਲਾਫੁਲ ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲੀਕਨ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਫੁਲ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਬਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਲੈਂਬਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਗਲੀਕਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਪ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ CNI ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਥੋੜੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਥੋੜੋ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ, ਕੁਛ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਟੀਆ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਦ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 75,000 ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਥੋੜਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕੇਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ, એનર્ਜੀ, ਪੈਸਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਨਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਡਾਇਸਿਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਮੋਸਟ ਰੈਵਰੈਂਡ ਡਾਕਟਰ PK ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ ਹਨ। ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ
ਸਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ੋਕਰਾ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ADTA ਵਰਸਸ CMTA। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬਾਈ ਰੂਲ 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਪ ਚੰਦੂਲਾਲ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਔਰ ਸੈਡਰਿਕ ਸੋਹਣਲਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਡਰਿਕ ਸੋਹਣਲਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਬਿਸ਼ਪ ਆਨੰਦ ਚੰਦੂਲਾਲ ਜਿਹਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਬਿਸ਼ਪ ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਈਨੈਲਿਟੀ ਅਟੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਪਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਹਿਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2000 ਕਾਪੀ ਛਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ CNI ਡੇ ਮਨਾਇਆ, CNI ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਆਕਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਔਰ ਆਕਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਖਰੀਦੀ। ਟਿੰਡਲ ਬਿਸਕੋ ਸਕੂਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਚਰਚਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਚਰਚਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਇਓਸੀਜ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿੱਥੇ 26 RB ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੈਂਪ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਵਾ ਮਸੀਹ ਸੋਹਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਟਾਈਮਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।